chắc là bạn cho nam đấy bông ô thì po chịu ở đâu nè khác có thể chịu ở đâu vì đã thông và đã nặng chắc là những cái phép chịu ở đâu vì thông từ đập 5 kg đập 10 kg bông ôn chịu 2 bông ôn nè bông ôn xua cho nam đấy bông ôn mà cái tôi về tụi mong xua chân tụt túi nè hay riêng viết đôi riêng viết đôi sạch cả đầu chân bông ôn xua cho nam là ngày bông ôn hay là nó cứ bị chạy nó cứ đập 5 kg chứ là bây giờ ăn chén về sau là bạc tung về sau là bạc tung đập 3 kg bông ôn ai sao trong đập 3 kg rồi có ai đập 2 kg là bây giờ ăn chén đó bông ôn mình càng nghe sưu của man bông ôn không tên bông ôn ai bên dây peru chết vinh làm vào tay bông ôn này thế vào tay hết vốn cứ tình ní là ngắn nhằm ở đâu hay chỉ trong nhằm ở đâu tiết nhằm ở đâu hay chỉ nhằm ở đâu tiết trong nhằm ở đâu tiết màu rồi bây giờ admin của bọn ta like nữa có tôi ban tôi chết chui mình tay mà bọn chỉ thà chui chọn cho mò tôi tròn bàn mò tròn bao bọn sẽ bao bọn bàn khơi to chẳng anh ấy có khơi và nắng mà bàn khơi to đangอย่างnày bao bọn cứ ta chỗ chất đất ở ram mò chẳng bà chạy tông chỉ môi nâng tầm lái cứ xong rồi mình tên mà bọn cứ dân miền lái chắp pi cao sập $5 lần tàu nó bọn hay chụp qua chụp thông ní đập 3 kg ní cứ tầm lái với pi rồi $30 nè hay chụp qua pi 3 kg chân lớn tầm lái với cái cao sập $5 chẳng có bọn là ngày dân miền kg chụp qua kg chân buôn tập 5 kg dân lộ $130 5 tờ 6 kg $150 bông ôn từ tờ lại dân cứ tờ nia tờ lại chun bông ôn bậc ha bông ôn cái ta tờ lại bông ôn một chiếc là pe là miền chun tờ tây còn bông ôn trâu xua kg chân cái sân ta kg chân cái độ mạch nhạc khác nị dê thập buôn kg tờ lại pe này 6 kg tờ lại pe này tai áp ban xua kê ta kg treo được ọt kalau cháu kalau chân chẳng mà con ta bị chạy kê ta kalau chân thì kalau cháu chẳng này chẳng mà con ai cho ai trả việc thiệt lại cu chỉ mua nâng nè xe bọn con ai chơi sờ về 45 cái này chẳng tơ nè là ngày chơi sờ về 45 cái này ta lại nè bui na thọc sầm rum bọn con ai tôi bán bọn con tẹt tô lại nâng tơ anh mình cặp còn tệ và tái quan tại trong pháp một ôn trâu xua cà lô chân nâng cà lô treo của má cà lô chân của má lại ở trong phần nâng buôn miền bảo buôn khác có tranh bao kế có tha anh buôn cà lô lại vào đây 10 kg lại vào đây 7 kg lại vào đây 7 kg lại vào đây phần tay kê anh ban prap cà lô chân cà lô treo tam bất cứ cà lô treo trắng nó bông nâng ngày trắng cà lô treo được tiền cà lô chân được tiền ở chợ tông chùm muôi nâng ở caในการบนเตียงเซ็งบางคนอาชาติมองอินบอกมองข้างช่องในปลาปนมีจะลุมอัดจุนมองปนอาจจะปวดจะโตจมวยหนึ่งคนเพียบจุกคือแต่เนี้ยจุนมองปนถ่ายจุกยอมมองไม่ทำไมมองปนภาษาบางปนก็มองไงนี่คือจุกมองสายมองแต่ภาษาจุกยังอัดเยรุ่นต้าคือยังอัดตกนงสตกยังคือยังอัดตกนงสตกเตะแล้วนี่คือยังอัดดักคลาสเซจอเตะคือบางคนก็มองเพลียมคือเชื่อมก็มองไปข้างโดกรีมองเพลียมมองดักจุนมองปนเพลียมต่ำดองนะบางคนนั่งไงว่ากะโลทมวิเรื่องอังเรื่องปะติดบางคนโดยซาแต่เบียทมเบียฉับอันสบายจังแต่โตจุบนการอังคือโตแต่หยอบติดอังหยอบแบบจังเต้ไอ้คลอยสบายให้เช่าขนมเจ้าบางคนอันทมมันเต้นมาปนโยตะแซนมีนห้องซุยลังชิบมองไอ้จะพวกการเทเนียไว้มาปนชมมีนการเทเนียจูมาปนตามเต้าบางท่านจะจุกนังสบายเหมือนสวยเตะจุกนังมีนคลันจะแอชอาร์มนะให้รู้ชื่อก็มันช่างเตะบางปนจะเติมมุกชมวิ่งตกจุกนังให้บางปนอาจโดนจะจุกมวยเซ็งวิ่งกับบ้านหรือกับบางปนโดนโยจะลุยเซ็งกับบ้านได้นะคือมีการเทเนียจุมาปนตามเต้านะบางปนจะพวกแกอังวิ่งบางปนคือแกอังคือยังมีการโยจะตุดักพวกครั้งมันเต็มบางปนมันยังมันจะแต่ลมจะแต่อังเอาแต่หายโยจะไต
យើងអាំងហើយឆ្អិនឧទាហរណ៍តែយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆាវពុះទៅចេញឈាមអីចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមកឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រាប់សំណាំងចំណុចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងឆ្អិនសពកន្លែងណាគឺឆ្អិនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកតុយគឺយើងត្រូវតែអាំងវាឲ្យឆ្អិនទាំងអស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ណាពេលខ្លះសពន្ធភាពវារៀងអន់តិចដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាស្បែកវារៀងឡើងស្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសារតែជ្រូកវាធំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដោយសារចក្រានយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងអាំងទៅវាបានសពតែអត់អីទេខាងយើងគឺព្យាយាមអាំងមកល្អមកស្អាតជូនបងប្អូនហ្មងមិនអោយបងប្អូនទោសចិត្តទេណាបងប្អូនលីកៅអូខេហ្នឹងហើយលីកៅតើជ្រូកយកមកពីណាហ្នឹងហើយលីកៅជ្រូកយកមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺធានាមណ្ឌលគិរីចំទូហ្មងធានាជ្រូកស្រស់បើសិនជាមិនស្រស់ទេបងប្អូនមកអូលុយវិញខ្ញុំវិញចោះខ្ញុំអត់មានថាអីជាមួយហើយខ្ញុំក៏អត់មានតវ៉ាជាមួយដែរហើយជ្រូកបញ្ជាក់បន្តិចជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកបកកណាបងប្អូនជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកខាសេអញ្ចឹងខាងយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាក់ហើយម្ដងទៀតគឺយើងមិនបកកទេណាបងប្អូនព្រោះជ្រូកបកកគុណវិបត្តិនៃជ្រូកបកកវាអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែវាដល់ពេលដែលវាកកហើយគឺយើងយកមកត្រាំវាគឺវាអស់រសជាតិហើយគឺវាអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសួរគេច្បាស់មុននឹងទិញរបស់យកទៅសែនឬក៏យកទៅញ៉ាំបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីសុវត្ថិភាពអនាម័យណាគិតគូរតើគ្រឿងនឹងដាក់អីខ្លះយើងត្រូវតែមានការលម្អិតពេលខ្លះបើយើងយកជ្រូកកលយកទៅមកហូបវាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺមានការធានាជូនបងប្អូនចំពោះទីតាំងផ្ទាល់វិញគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ណាបងប្អូនអត់បាក់ចាំភ័យបារម្ភថាកំងហើយអត់បានជ្រូកកំងហើយបាត់លុយបាត់អីបាត់កាក់អញ្ចឹងអត់បងប្អូនមិនបាច់ចាំភ័យទេគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់គឺយើងនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីគួរស្រូវ3ទួលមុខផ្សារតែម្ដងបងប្អូននេះទួលមុខផ្សារសាមាន2មានផ្សារតូចហើយនឹងផ្សារធំចំពោះខ្ញុំទីតាំងខ្ញុំបាននេះគឺនៅផ្ទះលេខ58ផ្លូវ1Bទួលមុខផ្សារទួលមុខកម្មចដើហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំណាហើយជ្រូករបស់យើងគឺឆ្អិនបាន40% បងប្អូន40% ជ្រូកនឹងធំមែនទេគឺ15គីឡូបងប្អូន15គីឡូគឺធំខ្លាំងមែនទេហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយើងខ្លាំងមែនទេបងប្អូននោះបាក់មួយបងប្អូននោះបាក់មួយគឺធំពេកនោះយើងបាក់អាកន្លែងនេះបាក់ប្រដាប់អាំងមួយអត់តែអីទេគឺធ្វើម៉េចគឺព្យាយាមអាំងឲ្យទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាគឺបញ្ជាក់មកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាគឺសំខាន់មកពេលបងប្អូនពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកំងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំងម៉ោង6ព្រឹកណាគឺខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែយកឲ្យដល់កម្មចង្កើមផ្ទះបងប្អូនដល់ម៉ោង6ឬក៏អាចក្រោមនោះតិចតួចណាបងប្អូនគឺការអាំងរបស់យើងគឺយើងក្រោកអាំងណាបងប្អូនគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងមូលហេតុដែលយើងក្រោកអាំងមុន4ទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកដើម្បីធ្វើជ្រូកណាសម្អាតជ្រូកវះជ្រូកប្រឡាក់គ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យទុកគ្រឿងមកសន្ទុះដើម្បីឲ្យគ្រឿងជ្រាបចូលជាតិបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការអាំងហើយការអាំងរបស់យើងនឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបើចង់ឲ្យជ្រូកអាំងឆ្អិនបានល្អហើយឆ្អិន 100% គឺរយៈពេលវាគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបងប្អូន2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសັບសំទោស
គឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពហ្មងគឺសពធ្វើឲ្យកន្លែងណាក៏ឆ្អិនកន្លែងណាក៏ឆ្អិនហើយយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមិនដូចកន្លែងខ្លះល្អខាងក្រៅស្រួយល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងកន្លែងតែខាងក្នុងទៅពេលវះមកចេញឈាមណាព្រោះអីគេព្រោះគាត់អាំងយកតែសុខភាពណាគាត់បានអាំងយកឲ្យឆ្អិនខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតលុយខាតកាក់ខាតពេលវេលាណាខាតស្ដាយចិត្តស្ដាយតែទិញប៉ះចំមនុស្សខុសបាទសួស្ដីបងកញ្ញាឡាសួស្ដីម៉ាក់អូណេតសួស្ដីមីសៅសប្បាយទេសត្វតែអតិជន like page នេះអតិជនមិនចេះតែអួតទេអតិជនដែលធ្លាប់ទិញកំងជ្រូកពីខាងផ្សារអនឡាញគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅនិយាយមិនអួតទេគឺមិនដែលបានពុះពេកទេតែអតិជនគាត់កំង direct ហ្មងគេហៅថាអតិជនស្មោះត្រង់ហ្មងគាត់កំងហើយគឺគាត់សេវលេខយ៉ាងទុកកំងទៀតកំងជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការតែឈិងមេដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងការមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្ដីបងលៀងវ៉ាន់រ៉ាសុខសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានទម្ងន់15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅតែនៅពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់ទង13គីឡូណាបងប្អូនយ៉ាងអត់ពិបាកចំណាំនេះបងប្អូនចំពោះជ្រូកកណ្ដុរអ្នកខ្លះក៏គិតថាជ្រូកកណ្ដុរវាដែរធំប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺប្រភេទជ្រូកកណ្ដុរវាអស់ធំត្រឹម15គីឡូដល់16គីឡូបងប្អូនជ្រូកជ្រូកបាបងប្អូននេះបងប្អូនស្រួលចំណាំនេះបងប្អូនមើលកតុយវាវែងចំោះស្រួចជើងទូចណាហើយរាងវាគឺដូចរូបរាងវាគឺដូចសាច់កណ្ដុរអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគីឡូនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចគឺ15គីឡូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនវាសល់ល្បាក់ខ្ទង់13គីឡូបងប្អូនអាចសល់ត្រឹម13គីឡូឬក៏អាច12គីឡូដល់ពេលដែលយើងអាំងឆ្អិនណាបងប្អូនមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនជ្រូកធំមែនទែនបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូននេះឃើញបាទម្ទេសហ្នឹងបងគឺធានាតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំម្ដងហើយជាចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំម្ដងហើយជាញ៉ាំម្ដងទៀតចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហ្មងសូម្បីតែអេដមីនកំពុងតែ Line នេះក៏ទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយមែនទេបងប្អូនគឺថាឈ្ងុយជាប់ច្មោះហ្មងគឺទ្រាំបានហ្មងទ្រាំបងប្អូនប្រសិទ្ធបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ចឹងអានេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបើបានឃើញផ្ទាល់មិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនទេបងប្អូនគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$95ឡើងទៅណាបងប្អូនហើយចំពោះអាជ្រូកធំនេះ13គីឡូនេះគឺតម្លៃវា$230ណាហើយចំពោះ3គីឡូឆ្អិនឡើងគឺតម្លៃវាគឺ$95អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមានគីឡូចំពោះគីឡូឆ្អិន4ទៅ5គីឡូយើងលក់$130 5ទៅ6គីឡូ$150បងប្អូនគឺតម្លៃយើងគឺធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបើថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃវាបងប្អូនមួយទៀតនៅពេលដែលមានជនដតីគាត់ប្រាប់បងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិនគេសិនតើគីឡូឆ្អិនគេលក់មិនអ្នកខ្លះនិយាយថា4គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែ6គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែអត់បានសួរគេថាគីឡូឆៅឬក៏អត់គីឡូឆៅឬគីឡូឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបញ្ជាក់គេថាគីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃគូជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចទៅសវេ 4-5 កន្លែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជួយសវេ 4-5 កន្លែងថាតើកន្លែងនេះមួយណាថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងទៅ
អត់មានការប្រកាសខំទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិននិងគីឡូឆៅគីឡូឆៅប្រហែលគីឡូឆ្អិនប្រហែលលក់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាអូអានេះ4គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ6គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ7គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ8គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់គីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅតាមពិតគឺគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូឆៅគឺផ្សេងគីឡូឆ្អិនគឺផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាសនៃការបន់ទាបផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមក inbox មកខាងខ្ញុំនៅផ្ដល់ព័ត៌មានចាក់លំអិតជូនបងប្អូនហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពជ្រូកគឺធានាជូនបងប្អូនថាជ្រូកយកមកថ្មីបងប្អូនបើថាបងប្អូនកំងថ្ងៃនេះគឺជ្រូកមកស្អែកហ្មងតែបើថាជ្រូកយើងអត់និយាយរួមទៅគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកយើងគឺយកអត់ទុកក្នុងស្តុកទេនេះគឺយើងអត់ដាក់ផ្លាស្ទិកចោលទេគឺបងប្អូនកំងភ្លាមគឺខ្ញុំកំងពីខាងមណ្ឌលគិរីមកភ្លាមហ្មងដាក់ជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគីឡូធំវារឿងអាំងរឿងបាក់បន្តិចបងប្អូនដោយសារតែវាធំវាឆាប់ឆ្អិនស្បែកអញ្ចឹងតកតទៅជាមួយនឹងការអាំងគឺត្រូវតែញាប់បន្តិចអាំងញាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចខ្លោចស្បែកហើយឆៅក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះធំមែនទែនបងប្អូនយកទៅដាក់សែនមានហុងស៊ុយឡើងឈឹបហ្មងហើយចំពោះការធានាវិញបងប្អូនខ្ញុំមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបើមិនជាជ្រូកនឹងស្បែកមិនស្រួយទេជ្រូកនឹងមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបណាហើយរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទុកជ្រូកនោះហើយបងប្អូនអាចដូរជាជ្រូកមួយផ្សេងវិញក៏បានឬក៏បងប្អូនដូរយកជាលុយផ្សេងក៏បានដែរណាគឺមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនចំពោះការអាំងវិញបងប្អូនគឺការអាំងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនយើងមិនចិត្តតែលំចិត្តតែអាំងឲ្យទៅហើយយកពីដៃយើងអាំងឲ្យឆ្អិនឧទាហរណ៍តែយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆៅពុះទៅចេញឈាមអញ្ចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមកឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រិតសម្រាំងធ្វើម៉េចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងឆ្អិនសពកន្លែងណាគឺឆ្អិនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកតុយគឺយើងត្រូវតែអាំងវាឲ្យឆ្អិនទាំងអស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ណាពេលខ្លះសកម្មភាពវារៀងអន់តិចដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាស្បែកវារៀងឡើងស្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសារតែជ្រូកវាធំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដោយសារចក្រានយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងអាំងទៅវាបានសពតែអត់អីទេខាងយើងគឺព្យាយាមអាំងមកល្អមកស្អាតជូនបងប្អូនហ្មងមិនអោយបងប្អូនទោសចិត្តទេណាបងប្អូនលីកៅអូខេហ្នឹងហើយលីកៅតើជ្រូកយកមកពីណាហ្នឹងហើយលីកៅជ្រូកយកមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺធានាមណ្ឌលគិរីចំតួហ្មងធានាជ្រូកស្រស់បើសិនជាមិនស្រស់ទេបងប្អូនមកអូលុយវិញខ្ញុំវិញចោះខ្ញុំអត់មានថាអីជាមួយហើយខ្ញុំក៏អត់មានតមាត់តវ៉ាជាមួយដែរហើយជ្រូកបញ្ជាក់បន្តិចជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកបកកណាបងប្អូនជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកខាសេអញ្ចឹងខាងយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបញ្ជាក់ហើយម្ដងទៀតគឺយើងមិនបកកទេណាបងប្អូនព្រោះជ្រូកបកកគុណវិបត្តិនៃជ្រូកបកកវាអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែវាដល់ពេលដែលវាកកហើយគឺយើងយកមកត្រាំវាគឺវាអស់រសជាតិហើយគឺអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសួរគេច្បាស់មុននឹងទិញរបស់យកទៅសែនឬក៏យកទៅញ៉ាំបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីសុវត្ថិភាពអនាម័យណាគិតគូរតើគ្រឿងនឹងដាក់អីខ្លះយើងត្រូវតែមានការលម្អិតពេលខ្លះបើយើងយកជ្រូកកលយកទៅមកហូបវាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺមានការធានាជូនបងប្អូនចំពោះទីតាំងផ្ទាល់វិញគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ណាបងប្អូនអត់បាក់ចាំ
ភ័យបារម្ភថាកំងហើយអត់បានជ្រូកកំងហើយកំងហើយបាត់លុយបាត់អីបាត់កាក់អញ្ចឹងអត់បងប្អូនមិនបាច់ចាំភ័យទេគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់គឺយើងនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីគួរស្រូវ3ទួលមុខផ្សារតែម្ដងបងប្អូននេះទួលមុខផ្សារផ្សារមាន2មានផ្សារតូចហើយនឹងផ្សារធំចំពោះខ្ញុំទីតាំងខ្ញុំបាននេះគឺនៅផ្ទះលេខ58ផ្លូវ 1B ទួលមុខផ្សារទួលមុខកម្មចដើមហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំណាហើយជ្រូករបស់យើងគឺឆ្អិនបាន40% បងប្អូន40% ជ្រូកនឹងធំជ្រូកធំមែនទេគឺ15គីឡូបងប្អូន15គីឡូគឺធំខ្លាំងមែនទេហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយើងខ្លាំងមែនទេបងប្អូនបាក់មួយបងប្អូនបាក់មួយគឺធំពេកនោះយើងបាក់អាកន្លែងនេះបាក់ប្រដាប់អាំងមួយអត់តែអីទេគឺធ្វើម៉េចគឺព្យាយាមអាំងឲ្យទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាគឺបញ្ជាក់មកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាគឺសំខាន់មកពេលបងប្អូនពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកំងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំងម៉ោង6ព្រឹកណាគឺខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែយកឲ្យដល់កម្មចង្ដើមផ្ទះបងប្អូនដល់ម៉ោង6ឬក៏អាចក្រោមនោះតិចតួចណាបងប្អូនគឺការអាំងរបស់យើងគឺយើងក្រោកអាំងណាបងប្អូនគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងមូលហេតុដែលយើងក្រោកអាំងមុន4ទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកដើម្បីធ្វើជ្រូកណាសម្អាតជ្រូកវះជ្រូកប្រឡាក់គ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យទុកគ្រឿងមកសន្ទុះដើម្បីឲ្យគ្រឿងជ្រាបចូលជាតិបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការអាំងហើយការអាំងរបស់យើងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបើចង់ឲ្យជ្រូកអាំងឆ្អិនបានល្អហើយឆ្អិន 100% គឺរយៈពេលវាគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបងប្អូន2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសັບសំទោសគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសັບហ្មងគឺសັບធ្វើឲ្យកន្លែងណាក៏ឆ្អិនកន្លែងណាក៏ឆ្អិនហើយយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមិនដូចកន្លែងខ្លះល្អខាងក្រៅស្រួយល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងកន្លែងតែខាងក្នុងទៅពេលវះមកចេញឈាមណាព្រោះអីគេព្រោះគាត់អាំងយកតែសុភណភាពណាគាត់អាចបានអាំងយកឲ្យឆ្អិនខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតលុយខាតកាក់ខាតពេលវេលាណាខាតស្ដាយចិត្តស្ដាយតែទិញប៉ះចំមនុស្សខុសបាទសួស្ដីបងកញ្ញាឡាសួស្ដីម៉ាក់អូណេតសួស្ដីមីសៅតើសប្បាយទេសត្វតែអតិជន like page នេះអតិជនមិនចេះតែអួតទេអតិជនដែលធ្លាប់ទិញកំងជ្រូកពីខាងផ្សារអនឡាញគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងនិយាយចាស់ស្ដែងទៅនិយាយមិនអួតទេគឺមិនដែលបានទូភ័យទេតែអតិជនគាត់កំង direct ហ្មងគេហៅថាអតិជនស្មោះត្រង់ហ្មងគាត់កំងហើយគឺគាត់សេវលេខយ៉ាងទុកកំងទៀតកំងជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការតែឈិងមេដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងការមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានការមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្ដីបងលៀងវណ្ណរាសុខសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានទម្ងន់15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅតែនៅពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់ទង13គីឡូណាបងប្អូនយ៉ាងអត់បាក់ចំណាំនេះបងប្អូនចំពោះជ្រូកកណ្ដុរអ្នកខ្លះក៏គិតថាជ្រូកកណ្ដុរវាអាចធំប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺប្រភេទជ្រូកកណ្ដុរវាអស់ធំត្រឹម15គីឡូដល់16គីឡូបងប្អូនជ្រូកហាជ្រូកបាបងប្អូននេះបងប្អូនស្រួលចំណាំនេះបងប្អូនមើលកន្ទុយវាវែងចំោះស្រួចជើងទូចណាហើយរាងវាគឺដូចរូបរាងវាគឺដូចសាច់កណ្ដុរអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគីឡូនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចគឺ15គីឡូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនវាសល់ល្បាក់ខ្ទង់
13 គីឡូបងប្អូនគឺអាចសល់ត្រឹម13គីឡូឬក៏អាច12គីឡូនៅពេលដែលយើងអាំងឆ្អិនណាបងប្អូនមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនជ្រូកធំមែនទែនបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូននេះឃើញបាទម្ទេសបងប្អូនគឺធានាតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំម្ដងហើយជាចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំម្ដងហើយជាញ៉ាំម្ដងទៀតចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហ្មងសូម្បីតែអេដមីនកំពុងតែឡាយនឹងក៏ទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនគឺថាឈ្ងុយជាប់ច្រមុះហ្មងគឺទ្រាំបានហ្មងទ្រាំបងប្អូនភាសាបងប្អូនបានឃើញតល់ចឹងអានេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបើបានឃើញតល់មិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនទេបងប្អូនគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$95ឡើងទៅណាបងប្អូនហើយចំពោះអាជ្រូកធំនេះ13គីឡូនេះគឺតម្លៃវា$230ណាហើយចំពោះ3គីឡូឆ្អិនឡើងគឺតម្លៃវាគឺ$95អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមានគីឡូចំពោះគីឡូឆ្អិន4ទៅ5គីឡូយើងលក់$130 5ទៅ6គីឡូ$150បងប្អូនគឺតម្លៃយើងគឺធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបើថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃវាបងប្អូនមួយទៀតនៅពេលដែលមានជនដតីគាត់ប្រាប់បងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិនគេសិនតើគីឡូឆ្អិនគេលក់មិនអ្នកខ្លះគេនិយាយថា4គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែ6គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែអត់បានសួរគេតែគីឡូឆៅឬក៏អត់គីឡូឆៅឬគីឡូឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបញ្ជាក់គេតែគីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃគូជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចទៅសវេ 4-5 កន្លែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជួយសវេ 4-5 កន្លែងថាតើកន្លែងនេះមួយណាថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងទៅអត់មានការប្រកបខំទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិននិងគីឡូឆៅគីឡូឆៅប្រហែលគីឡូឆ្អិនប្រហែលលក់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាអូអានេះ4គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ6គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ7គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ8គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់គីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅតាមពិតគឺគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូឆៅគឺផ្សេងគីឡូឆ្អិនគឺផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាសនៃការបន្ទាបផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមក inbox មកខាងខ្ញុំនៅផ្ដល់ព័ត៌មានចាក់លំអិតជូនបងប្អូនហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពជ្រូកគឺធានាជូនបងប្អូនថាជ្រូកយកមកថ្មីបងប្អូនបើថាបងប្អូនកំងថ្ងៃនេះគឺជ្រូកមកស្អែកហ្មងតែបើថាជ្រូកយើងអត់និយាយរួមទៅគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកយើងគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកទេនេះគឺយើងអត់ដាក់ផ្លាស្ទ័រចោលទេគឺបងប្អូនកំងភ្លាមគឺខ្ញុំកំងពីខាងមណ្ឌលគិរីមកភ្លាមហ្មងដាក់ជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគីឡូធំវានឹងអាំងវាបាក់បន្តិចបងប្អូនដោយសារតែវាធំវាឆាប់ឆ្អិនស្បែកអញ្ចឹងតើតោជាមួយនឹងការអាំងគឺត្រូវតែញាប់បន្តិចអាំងញាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចខ្លោចស្បែកហើយឆៅក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះធំមែនទែនបងប្អូនយកទៅដាក់សែនមានហុងស៊ុយឡើងឈឹបហ្មងហើយចំពោះការធានាវិញបងប្អូនខ្ញុំមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបើមិនជាជ្រូកនឹងស្បែកមិនស្រួយទេជ្រូកនឹងមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបណាហើយរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទុកជ្រូកនោះហើយបងប្អូនអាចដូរជាជ្រូកមួយផ្សេងវិញក៏បានឬក៏បងប្អូនដូរយកជាលុយផ្សេងក៏បានដែរណាគឺមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនចំពោះការអាំងវិញបងប្អូនគឺការអាំងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនយើងមិនចិត្តលំចិត្តអាំងឲ្យទៅហើយយកដៃយើងអាំងឲ្យឆ្អិនឧទាហរណ៍តែយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆៅពុះទៅចេញឈាមអីចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមកឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រាប់សំណាងធ្វើម៉េចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹង
ăn sấp cái này na thì ăn tăng ba lô ở trong cái tôi khi dân tao phải ăn về ăn nó mang thưa chú ru chết ngang nè đây khai spawn là phía bên riêng on tức là sao tới tới sao đây ở thôi là bay về riêng ở lần xuôi khăn chẳng đấy nó đây sao thì chú cũng việc thông khăn về chẳng để sao thì càng dân vì riêng tu đấy chẳng ăn tới việc bàn sọp bé anh ấy tới khăn dân cứ khi dân ăn là mà mà sát chun bao pôn mong mình ơi bao pôn to chặt tì nè bao pôn lily cao ok nâng lily cao ta chụp vô mình nè nâng lily cao chụp vô mau pi khang khát mình đôi cái cái tình yêu mình đôi cái trăm tu mong tình yêu chụp sro ba sen chi mình sro tê bao pôn một ô lôi cho mình sao nhưng admin tha ấy chỉ mùi hay thêm có admin to một to ba chỉ mùi đài hay chú phải chẹn tích chú và có hay nâng chú và có đấy bằng có chú và có anh chú khả gì chẳng khang dân của chẹn mà tiếp chẹn hai mà tiếp mà đòn hai mà tiếp cư dân mình phải có tì nó bảo bốn pro chú và có con bạn để chú và có vì ai túc ban chú phần tay vía là p là việc cọ hai khi dân vô 100 vía cứ được chết ai khi giọt mình được chết ngang tê đấy chân phải chẹn tích bảo bốn có miếng ca vô trở lòng chân tua kê ba môn tinh bo vô tàu xe đi cứ từ nhắm qua con tàu kết cu pi sập tập tiếp là may ná kết cu ta kêu nâng đại khai tây khai dương tàu từ miền ca làm ít về khai về dân vô xin co vô mà hộp thì thôi ở dân khôi có cặp hiệp nó bảo vấn chân khai sống cứ miền ca thì xin mà buồn cho po tí tăng tôi vâng bánh cứ dân miền tí tăng ba lô chẹ lẹ nè bà bồn ba trăm phay bà ram tha cầm mong hai ban chú cầm mong hai chú bật lôi bật ấy bật cạn chẳng bà bồn mình 300 phay tế cứ dân miền tí tăng ba lô cứ dân nó không bà đây pháp mấy của sờ bảy tôi mục xa tầm bà lòng mà bồn đi tôi mục xa sáng miền pi miền xa tốt hay chúng ta thông mà chúng tôi thì tăng thì bạn ấy cứ nấu cha lại hàm bảy phần một bí tôi một xe tôi một căn cho đào mòn chẳng mong bốn như xưa chẳng nằm đấy chụp qua giới cứ chân ban sai sập vậy rồi bóng bốn sai sập vậy rồi chụp đang thông một tên cứ đập 5 cả lỗ bóng bốn đập 5 cả lỗ thì thông khăn mình tên mòn chân các ăn cứ khi mình khăn mình tên mà bồn nó bạc muối mà bồn nọ bạc muối cái thông phê giống như bạc cái này nè bạc và đập ăn muối tầm ấy thế kia không mấy cứ diếm ăn ở con máu con pê về lìa cứ chạm một cái cứ chạm tông cho mình pê về lìa cứ sầm khăn mong pê bồn pê về lìa cứ sầm khăn là sầm rạp bông bồn để sầm mong tụi ta tập bông bồn sầm mong mùi rất nè cứ chăm bách trâu tề vô ở đó cam chẳng đam tiếp bông bồn mong mùi rồi có ai còn nông thị tụi nè bông bồn cứ cả ăn có cứ dân cao ăn nè bông bồn cứ dân cao ăn muốn buôn mau tập làm màu cứ dân cao ăn muốn buôn mau tập làm màu muốn hai bà dân cao ăn muốn buôn tập làm máu cứ dân cao tập bấy phơi chú nè sầm a chú ve chú bạ kêu đấy bạ kêu hay túc kêu mà túc bay oi kêu chia cho chiết và tập mốc cứ dân cả ăn hai cả ăn phải dân trong một chợ bằng mà trong ở chung ăn chân bàn ó hay chân mà rồi bị rồi cứ dạ pe biết cứ pi mau tập pi mau cả này đấy một bốn pi mau tập pi mau cả là cứ vơi chung ăn cứ vơi ở chung ăn sập chúng tôi cứ vơi chung ăn sắp mong khi sắp với cái na cái ăn hay dân nhắn tới ngành na bảo bốn bên tôi cái anh khai lo khang kéo xuôi lo bảo tay khang nóng cái tay khang nóng là pe về máu trên chiếm nè tôi ấy kế tôi có ăn vô tay sập phòn là hiểm nè có là bạn ăn vô ăn khang nóng chẳng hái việc thôi ơi bảo bốn khát lối khát pe về liền nè khát đai chặt đai để tinh ta cho mà được không
បាទសួស្តីបងកញ្ញាឡាសួស្តីម៉ាក់អូណេតសួស្តីមីសៅសប្បាយទេសត្វតែអតិជន like page នេះអតិជនមិនចេះទៅអួតទេអតិជនដែលធ្លាប់ទិញកំងជ្រូកពីខាងតែអនឡាញគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅនិយាយមិនអួតទេគឺមិនដែលបានទូភ័យទេតែអតិជនគាត់កំង direct ហ្មងគេហៅថាអតិជនស្មោះត្រង់ហ្មងគាត់កំងហើយគឺគាត់ស្ទើរលេខយ៉ាងទុកកំងទៀតកំងជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការតាមឈេងមេដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងការមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្តីបងលៀងវណ្ណរាសុខសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានចំនួន15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅនៅពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់ទង13គីឡូណាបងប្អូនយ៉ាងអត់បាក់ចំណាំនេះបងប្អូនចំពោះជ្រូកកណ្ដុរអ្នកខ្លះក៏គិតថាជ្រូកកណ្ដុរវាអាចធំប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺប្រភេទជ្រូកកណ្ដុរវាអស់ធំត្រឹម15គីឡូដល់16គីឡូបងប្អូនជ្រូកជ្រូកបាបងប្អូននេះបងប្អូនស្រួលចំណាំនេះបងប្អូនមើលកតុយវាវែងចំោះស្រួចជើងទូចណាហើយរាងវាគឺដូចរូបរាងវាគឺដូចសាច់កណ្ដុរអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគីឡូនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចគឺ15គីឡូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនវាសល់ល្បាក់ខ្ទង់13គីឡូបងប្អូនវាអាចសល់ទុំ13គីឡូឬក៏អាច12គីឡូដល់ពេលដែលយើងអាំងឆ្អិនណាបងប្អូនមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនជ្រូកធំមែនទែនបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូននេះឃើញបាទម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនគឺធានាតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំម្ដងហើយជីចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំម្ដងហើយជីញ៉ាំម្ដងទៀតចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហ្មងសូម្បីតែអេដមីនកំពុងតែ ឡាយនេះក៏ទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនគឺថាឈ្ងុយជាប់ច្មោះហ្មងគឺទ្រាំបានហ្មងទ្រាំបងប្អូនប្រសិទ្ធបងប្អូនបានឃើញតលចឹងអានេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបើបានឃើញតលមិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើបងប្អូនគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$95ឡើងទៅណាបងប្អូនហើយចំពោះអាជ្រូកធំនេះ13គីឡូនេះគឺតម្លៃវា$230ណាហើយចំពោះ3គីឡូឆ្អិនឡើងគឺតម្លៃវាគឺ$95អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមានគីឡូចំពោះគីឡូឆ្អិន4ទៅ5គីឡូយើងលក់$130 5ទៅ6គីឡូ$150បងប្អូនគឺតម្លៃយើងគឺធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបើថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃវាបងប្អូនមួយទៀតនៅពេលដែលមានជនដតីគាត់ប្រាប់បងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិនគេសិនតើគីឡូឆ្អិនគេលក់មិនអ្នកខ្លះនិយាយថា4គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែ6គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែអត់បានសួរគេថាគីឡូឆៅឬក៏អត់គីឡូឆៅឬគីឡូឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបញ្ជាក់គេថាគីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃគូជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចទៅsurvey 4-5កន្លែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជួយsurvey 4-5កន្លែងថាតើតម្លៃនេះមួយណាថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងទៅអត់មានការប្រកាសខំទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិននិងគីឡូឆៅគីឡូឆៅប្រហែលគីឡូឆ្អិនប្រហែលលក់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាអូអានេះ4គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ6គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ7គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ8គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់គីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅតាមពិតគឺគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូឆៅគឺផ្សេងគីឡូឆ្អិនគឺផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាសនៃការបុណ្យទានផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមក inbox មកខាងខ្ញុំនៅផ្ដល់ព័ត៌មាន
លំអិតជូនបងប្អូនហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពជ្រូកគឺធានាជូនបងប្អូនថាជ្រូកយកមកថ្មីបងប្អូនបើថាបងប្អូនកំងថ្ងៃនេះគឺជ្រូកមកស្អែកហ្មងតែបើថាជ្រូកយើងអត់និយាយរួមទៅគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកយើងគឺយកអត់ទុកក្នុងស្តុកទេនេះគឺយើងអត់ដាក់ផ្លាស្ទ័រចោលទេគឺបងប្អូនកំងភ្លាមគឺខ្ញុំកំងពីខាងមណ្ឌលគិរីមកភ្លាមហ្មងដាក់ជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយគីឡូធំវារឿងអាំងនេះបាក់បន្តិចបងប្អូនដោយសារតែវាធំវាឆាប់ឆ្អិនស្បែកអញ្ចឹងតើតោជាមួយនឹងការអាំងគឺត្រូវតែញាប់បន្តិចអាំងញាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចខ្លោចស្បែកហើយឆៅក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះធំមែនទេបងប្អូនយកទៅដាក់សែនមានហុងស៊ុយឡើងឈឹបហ្មងហើយចំពោះការធានាវិញបងប្អូនខ្ញុំមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបើមិនជាជ្រូកនឹងស្បែកមិនស្រួយទេជ្រូកនឹងមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបណាហើយរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទុកជ្រូកនោះហើយបងប្អូនអាចដូរជាជ្រូកមួយផ្សេងវិញក៏បានឬក៏បងប្អូនដូរយកជាលុយផ្សេងក៏បានដែរណាគឺមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនចំពោះការអាំងវិញបងប្អូនគឺការអាំងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនយើងមិនចិត្តតែលំចិត្តតែអាំងឲ្យទៅហើយយកពីដៃយើងអាំងឲ្យឆ្អិនឧទាហរណ៍តែយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆៅពុះទៅចេញឈាមអីចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមកឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រាប់សំណាំងធ្វើម៉េចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងឆ្អិនសពកន្លែងណាគឺឆ្អិនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកតុយគឺយើងត្រូវតែអាំងវាឲ្យឆ្អិនទាំងអស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ណាពេលខ្លះសកម្មភាពវារៀងអន់តិចដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាស្បែកវារៀងឡើងស្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសារតែជ្រូកវាធំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដោយសារចក្រានយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងអាំងទៅវាបានសពតែអត់អីទេខាងយើងគឺព្យាយាមអាំងមកល្អមកស្អាតជូនបងប្អូនហ្មងមិនអោយបងប្អូនទោសចិត្តទេណាបងប្អូនលីលីកៅអូខេហ្នឹងហើយលីកៅតើជ្រូកយកមកពីណាហ្នឹងហើយលីកៅជ្រូកយកមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺធានាមណ្ឌលគិរីចំទូហ្មងធានាជ្រូកស្រស់បើសិនជាមិនស្រស់ទេបងប្អូនមកអូលុយវិញខ្ញុំវិញចោះខ្ញុំអត់មានថាអីជាមួយហើយខ្ញុំក៏អត់មានតវ៉ាជាមួយដែរហើយជ្រូកបញ្ជាក់បន្តិចជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកបកកណាបងប្អូនជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកខាសេអញ្ចឹងខាងយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបញ្ជាក់ហើយម្ដងទៀតគឺយើងមិនបកកទេណាបងប្អូនព្រោះជ្រូកបកកគុណវិបត្តិនៃជ្រូកបកកវាអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែវាដល់ពេលដែលវាកកហើយគឺយើងយកមកតាមវាគឺវាអស់រសជាតិហើយគឺវាអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសួរគេច្បាស់មុននឹងទិញរបស់យកទៅសែនឬក៏យកទៅញ៉ាំបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីសុវត្ថិភាពអនាម័យណាគិតគូរតើគ្រឿងនឹងដាក់អីខ្លះយើងត្រូវតែមានការលម្អិតពេលខ្លះបើយើងយកជ្រូកកលយកទៅមកហូបវាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺមានការធានាជូនបងប្អូនចំពោះទីតាំងផ្ទាល់យើងវិញគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ណាបងប្អូនអត់បាក់ចាំភ័យបារម្ភថាកំងហើយអត់បានជ្រូកកំងហើយបាត់លុយបាត់អីបាត់កាក់អញ្ចឹងអត់បងប្អូនមិនបាច់ចាំភ័យទេគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់គឺយើងនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីគួរស្រូវ3ទួលមុខផ្សារតែម្ដងបងប្អូននេះទួលមុខផ្សារតាមាន2មានផ្សារតូចហើយនឹងផ្សារធំចំពោះខ្ញុំទីតាំងខ្ញុំបាននេះគឺនៅផ្ទះលេខ58ផ្លូវ1Bទួលមុខផ្សារទួលមុខកម្មចដើហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំណាហើយជ្រូករបស់យើងគឺឆ្អិនបាន40% បងប្អូន
40% ជ្រូកនឹងធំជ្រូកធំមែនទេគឺ15គីឡូបងប្អូន15គីឡូគឺធំខ្លាំងមែនទេហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយាមខ្លាំងមែនទេបងប្អូនបាក់មួយបងប្អូនបាក់មួយគឺធំពេកនោះយើងបាក់អាកន្លែងនេះបាក់ប្រដាប់អាំងមួយអត់តែមិនអីទេគឺធ្វើម៉េចគឺព្យាយាមអាំងឲ្យទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាគឺបញ្ជាក់មកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាគឺសំខាន់ហ្មងបងប្អូនពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកំងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំងម៉ោង6ព្រឹកណាគឺខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែយកឲ្យដល់កម្មចង្ដើមផ្ទះបងប្អូនដល់ម៉ោង6ឬក៏អាចក្រោមនោះតិចតួចណាបងប្អូនគឺការអាំងរបស់យើងគឺយើងក្រោកអាំងណាបងប្អូនគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងមូលហេតុដែលយើងក្រោកអាំងមុន4ទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកដើម្បីធ្វើជ្រូកណាសម្អាតជ្រូកវះជ្រូកប្រឡាក់គ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យទុកគ្រឿងមកសន្ទុះដើម្បីឲ្យគ្រឿងជ្រាបចូលជាតិបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការអាំងហើយការអាំងរបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបើចង់ឲ្យជ្រូកអាំងឆ្អិនបានល្អហើយឆ្អិន 100% គឺរយៈពេលវាគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបងប្អូន2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពសំទោសគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពហ្មងគឺសពធ្វើឲ្យកន្លែងណាក៏ឆ្អិនកន្លែងណាក៏ឆ្អិនហើយយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមិនដូចកន្លែងខ្លះល្អខាងក្រៅស្រួយល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងកន្លែងតែខាងក្នុងទៅពេលវះមកចេញឈាមណាព្រោះអីគេព្រោះគាត់អាំងយកតែសុខភាពណាគាត់បានអាំងយកឲ្យឆ្អិនខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតលុយខាតកាក់ខាតពេលវេលាណាខាតស្ដាយចិត្តស្ដាយតែទិញប៉ះចំមនុស្សខុសបាទសួស្ដីបងកញ្ញាឡាសួស្ដីម៉ាក់អូណេតសួស្ដីនីសៅសប្បាយទេសត្វតែអតិជន like page នេះអតិជនមិនចេះតែអួតទេអតិជនដែលធ្លាប់ទិញកំងជ្រូកពីខាងផ្សារអនឡាញគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅនិយាយមិនអួតទេគឺមិនដែលបានទូភ័យទេតែអតិជនគាត់កំង direct ហ្មងគេហៅថាអតិជនស្មោះត្រង់ហ្មងគាត់កំងហើយគឺគាត់សេវលេខយ៉ាងទុកកំងទៀតកំងជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការតែឈេងមេងដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងការមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្ដីបងលៀងវណ្ណរាសុខសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានទម្ងន់15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅតែនៅពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់ទង13គីឡូណាបងប្អូនយ៉ាងអត់បាក់ចំណាំនេះបងប្អូនចំពោះជ្រូកកណ្ដុរអ្នកខ្លះក៏គិតថាជ្រូកកណ្ដុរវាអាចធំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺប្រភេទជ្រូកកណ្ដុរវាអស់ធំត្រឹម15គីឡូដល់16គីឡូបងប្អូនជ្រូកហាជ្រូកបាបងប្អូននេះបងប្អូនស្រួលចំណាំនេះបងប្អូនមើលកតុយវាវែងចំោះស្រួចជើងទូចណាហើយរាងវាគឺដូចរូបរាងវាគឺដូចសាច់កណ្ដុរអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគីឡូនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចគឺ15គីឡូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនវាសល់ល្បាក់ខ្ទង់13គីឡូបងប្អូនអាចសល់ទុំ13គីឡូឬក៏អាច12គីឡូនៅពេលដែលយើងអាំងឆ្អិនណាបងប្អូនមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនជ្រូកធំមែនទែនបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូននេះឃើញបើម្ទេសបងប្អូនគឺធានាតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំម្ដងហើយជីចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំម្ដងហើយជីញ៉ាំម្ដងទៀតចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហ្មងសូម្បីតែអេដមីនកំពុងតែ ឡាយនឹងក៏ទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនគេថាឈ្ងុយជាប់ច្មោះហ្មង
គឺទ្រាំបានហ្មងទ្រាំបងប្អូនប្រសិទ្ធបងប្អូនបានឃើញតល់ចឹងអានេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបានឃើញតល់មិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺតែជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនទេបងប្អូនគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$95ឡើងទៅណាបងប្អូនហើយចំពោះអាជ្រូកធំនេះ13គីឡូនេះគឺតម្លៃវា$230ណាហើយចំពោះ3គីឡូឆ្អិនឡើងគឺតម្លៃវាគឺ$95អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមានគីឡូចំពោះគីឡូឆ្អិន4ទៅ5គីឡូយើងលក់$130 5ទៅ6គីឡូ$150បងប្អូនគឺតម្លៃយើងគឺធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបើថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃវាបងប្អូនមួយទៀតនៅពេលដែលមានជនដតីគាត់ប្រាប់បងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិនគេសិនតើគីឡូឆ្អិនគេលក់មិនអ្នកខ្លះនិយាយថា4គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែ6គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែអត់បានសួរគេថាគីឡូឆៅឬក៏អត់គីឡូឆៅឬគីឡូឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបញ្ជាក់គេថាគីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃគូជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចទៅសវេ 4-5 កន្លែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជួយសវេ 4-5 កន្លែងថាតើកន្លែងនេះមួយណាថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងទៅអត់មានការប្រកាសខំទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិននិងគីឡូឆៅគីឡូឆៅប្រហែលគីឡូឆ្អិនប្រហែលលក់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាអូអានេះ4គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ6គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ7គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ8គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់គីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅតាមពិតគឺគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូឆៅគឺផ្សេងគីឡូឆ្អិនគឺផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាសនៃការបន្ទាបផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមក inbox មកខាងខ្ញុំនៅផ្ដល់ព័ត៌មានចាក់លំអិតជូនបងប្អូនហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពជ្រូកគឺធានាជូនបងប្អូនថាជ្រូកយកមកថ្មីបងប្អូនបើថាបងប្អូនកំងថ្ងៃនេះគឺជ្រូកមកស្អែកហ្មងតែបើថាជ្រូកយើងអត់និយាយរួមទៅគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកយើងគឺយកអត់ទុកក្នុងស្តុកទេលើនេះគឺយើងអត់ដាក់ផ្លាស្ទ័រចោលទេគឺបងប្អូនកំងភ្លាមគឺខ្ញុំកំងពីខាងមណ្ឌលគិរីមកភ្លាមហ្មងដាក់ជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគីឡូធំវារឿងអាំងវាបាក់បន្តិចបងប្អូនដោយសារតែវាធំវាឆាប់ឆ្អិនស្បែកអញ្ចឹងតកតទៅជាមួយនឹងការអាំងគឺតតែញាប់បន្តិចអាំងញាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចខ្លោចស្បែកហើយឆៅក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះធំមែនទែនបងប្អូនយកទៅដាក់សែនមានហុងស៊ុយឡើងឈឹបហ្មងហើយចំពោះការធានាវិញបងប្អូនខ្ញុំមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបើមិនជាជ្រូកនឹងស្បែកមិនស្រួយទេជ្រូកនឹងមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបណាហើយរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទុកជ្រូកនោះហើយបងប្អូនអាចដូរជាជ្រូកមួយផ្សេងវិញក៏បានឬក៏បងប្អូនដូរយកជាលុយផ្សេងក៏បានដែរណាគឺមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនចំពោះការអាំងវិញបងប្អូនគឺការអាំងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនយើងមិនចិត្តតែលំចិត្តតែអាំងឲ្យទៅហើយយកពីដៃយើងអាំងឲ្យឆ្អិនឧទាហរណ៍ថាយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆៅពុះទៅចេញឈាមអញ្ចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមិនឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រិតសម្រាំងធ្វើម៉េចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងឆ្អិនសពកន្លែងណាគឺឆ្អិនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកតុយគឺយើងត្រូវតែអាំងវាឲ្យឆ្អិនទាំងអស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ណាពេលខ្លះសពន្ធភាពវារៀងអន់តិចដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាស្បែកវារៀងឡើងស្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសារតែជ្រូកវាធំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដោយសារចក្រានយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងអាំងទៅវាបានសពតែអត់អីទេខាងយើងគឺព្យាយាមអាំងមកល្អមកស្អាតជូនបងប្អូនហ្មង
mình ơi bông bồn to chặt tê nè bông bồn lily cao ok nâng ngay lily cao ta chụp vô một này nâng ngay lily cao chụp vô mau pi khang khát mình đôi cái cứ tình nia mình đôi cái trăm tu mòn tình nia chụp sờ sờ ba sen chi mình sờ tê bông bồn một ô lily cho mình sờ nhom ăn miếng tha ấy chỉ mùi hay thêm còn ăn miếng to một to ba chỉ mùi đài hay chụp chẹn tích chụp bạc có hay nâng chụp bạc có đấy bông bồn chụp bạc có anh chụp khả xì chẳng khang dân của chẹn nó tiếp chẹn hai mà nó tiếp mà đòn hai nó tiếp cứ dân mình bạc có tì nó bông bồn pro chụp bạc có con bị bạn để chụp bạc có vì ai tục bàn chú bàn tay vía là pe là vía cọ hai khi dân vô 100 vía cứ ở được chết ai cứ giọt mình được chết ngang tê đấy chân bật chạm tích bao bối có miếng cay vô trở lòng chân tua kê cho ba môn nằng tinh bo vô tàu xe đưa cứ từng nhắm bao bối tàu kết cu pi sập tập tiếp là may ná kết cu ta kêu nâng đại khai tay khai riêng tàu từ miếng ca làm ít về khai về dân vô chung co vô mà hốt thì thôi ở dân khôi có cặp hiệp nó bảo vấn chân khai sống cứ miền ca thì thì mà bồn cho po tí tăng tôi vâng bánh cứ dân miền tí tăng ba lô chẹt lẹ nó bảo bồn ba trăm bảy thay và ram tha cầm mong hai ban chú cầm mong hai chú bật lôi bật ấy bật cạn chẳng có mình 300 phẩy tế cứ dân miền tây tăng bà lúc cứ dân nó không bờ đây thì mấy cua sờ bảy tua mục xa tầm bờ mà có đi tua mục xa sáng miền phi miền xa tốt hay miền xa thông mà chúng tôi nhóm tây tăng thì mà lấy cứ lâu cha lại hàm bảy phần một bí tua mục xa tua mục cam cho ta mòn chẳng mà có như xưa chẳng nằm đấy chụp qua giới cứ chân ban sai sập bìa rồi bóng bóng sai sập bìa rồi chụp đang thông thông mình tên cứ đập 5 kg bọc ổn đập 5 kg thì thông khăn mình tên mòn chân các ăn cứ khi khăn mình tên bọc ổn nó bạc muối bọc ổn bạc muối cái thông phê giống như bạc này nè bạc mà đập ăn muối tầm ấy thế cứ không mất cứ yếm ăn ở con máu con pe về lìa cứ chạm một cái cứ chạm tông cho mình pe về lìa cứ sòng khăn mong pe bong bồn pe về lìa cứ sòng khăn là sòng rạp bong bồn để cầm mong tụi họ tập bong bồn cầm mong mùi rất đấy cứ chăm bách trâu tè vô ở đó cam chẳng đam tiếp bong bồn mong mùi rồi có ai cầm luôn thì tụi nó bong bồn cứ càng ăn có nhớ cứ dân cầu ăn nó bong bồn cứ dân cầu ăn muốn buôn mau tập làm màu cứ dân cao ăn muốn buôn máu tập làm màu muốn hai bệnh nhân cao ăn muốn buôn tập làm máu cứ dân cao tập bấy phơi chú nè sầm a chú ve chú bạ kêu nè bạ kêu hay tục kêu mà sập tục bay oi kêu chia rồi chiết và tập mốc cứ dân vừa cả ăn hai cả ăn phải dân chăm bạch chạm bóng bạch trong oi chú ăn chân bàn ó hay chân mà rồi bị rồi cứ dạ pe biết cứ pi mau cả này nè bóng bóng pi mau cả là cứ vợ chụp ăn cứ vợ chụp ăn sập chúng tôi cứ vợ chụp ăn sập mà cứ sập vợ ấy cái na cái ăn hay dân nhắn tới ngành na bảo bốn bên tôi cái này lo khang kéo xuôi lo bảo tay khang khống cái tay khang khống là pe về máu trên chiếm đấy tôi ấy cái tôi có ăn vô tay sập phòn là hiệp nè có là bạn ăn vô ăn cả nông chẳng hái tuyệt vời ơi bông ôn khát lối khát về lìa nè khát đai chân đai để tinh pa cho mà được không ba sụt dây bong cả nhà lo sụt dây mặc ôn nét sụt dây mì sao sợ sợ bài tê sao ta tệ chôn lại thế chứ này tệ chôn mình cho ta uất tê tệ chôn đẹp lốp tinh cả mong chú bị hàng khai online cứ miên từng lúc chặt mong giấy chặt đang tao giấy mình uất tê cứ mình đã ban tu thấy tê ta tệ chôn quất cả mong cả rách mong cái ta tệ chôn smart strong mong quất cả mong hết cứ quất theo lệ dân tốc cả mong tiền cả mong
ជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការឆេងមេងដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងកាលមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្ដីបងលៀងវណ្ណរាសុខសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានទម្ងន់15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅនៅពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់ទង់13គីឡូណាបងប្អូនយ៉ាងអត់បាក់ចំណាំនេះបងប្អូនចំពោះជ្រូកកដុលអ្នកខ្លះក៏គិតថាជ្រូកកដុលវាអាចធំប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺប្រភេទជ្រូកកដុលវាអស់ធំត្រឹម15គីឡូដល់16គីឡូបងប្អូនជ្រូកជ្រូកបាបងប្អូននេះបងប្អូនស្រួលចំណាំនេះបងប្អូនមើលកតុយវាវែងចំោះស្រួចជើងទូចណាហើយរាងវាគឺដូចរូបរាងវាគឺដូចសាច់កដុលអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគីឡូនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចគឺ15គីឡូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនវាសល់ល្បាក់ខ្ទង់13គីឡូបងប្អូនគឺអាចសល់ទុំ13គីឡូឬក៏អាច12គីឡូដល់ពេលដែលយើងអាំងឆ្អិនណាបងប្អូនមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនជ្រូកធំមែនទែនបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូននេះគេបើម្ទេសបងប្អូនគឺធានាតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំម្ដងហើយជាចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំម្ដងហើយជាញ៉ាំម្ដងទៀតចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហ្មងសូម្បីតែអេដមីនកំពុងតែ ឡាយនឹងក៏ទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនគឺថាឈ្ងុយជាប់ច្រមុះហ្មងគឺទ្រាំបានហ្មងទ្រាំបងប្អូនភាសាបងប្អូនបានឃើញតល់ចឹងអានេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបើបានឃើញតល់មិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើបងប្អូនគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$95ឡើងទៅណាបងប្អូនហើយចំពោះអាជ្រូកធំនេះ13គីឡូនេះគឺតម្លៃវា$230ណាហើយចំពោះ3គីឡូឆ្អិនឡើងគឺតម្លៃវាគឺ$95អញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងមានគីឡូចំពោះគីឡូឆ្អិន4ទៅ5គីឡូយើងលក់$130 5ទៅ6គីឡូ$150បងប្អូនគឺតម្លៃយើងគឺធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបើថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃវាបងប្អូនមួយទៀតនៅពេលដែលមានជនដតីគាត់ប្រាប់បងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិនគេសិនតើគីឡូឆ្អិនគេលក់មិនអ្នកខ្លះគេនិយាយថា4គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែ6គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែអត់បានសួរគេតែគីឡូឆៅឬក៏អត់គីឡូឆៅឬគីឡូឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបញ្ជាក់គេតែគីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃគូជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចទៅសវេ 4-5 កន្លែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជួយសវេ 4-5 កន្លែងថាតើកន្លែងនេះមួយណាថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងទៅអត់មានការប្រកបខំទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិននិងគីឡូឆៅប្រហែលគីឡូឆ្អិនប្រហែលលក់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាអូអានេះ4គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ6គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ7គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ8គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់គីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅតាមពិតគឺគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូឆៅគឺផ្សេងគីឡូឆ្អិនគឺផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាសនៃការបន្ទាបផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមក inbox មកខាងខ្ញុំនៅផ្ដល់ព័ត៌មានចាក់លំអិតជូនបងប្អូនហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពជ្រូកគឺធានាជូនបងប្អូនថាជ្រូកយកមកថ្មីបងប្អូនបើថាបងប្អូនកំងថ្ងៃនេះគឺជ្រូកមកស្អែកហ្មងតែបើថាជ្រូកយើងអត់និយាយរួមទៅគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកយើងគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកទេនេះគឺយើងអត់ដាក់ផ្លាស្ទ័រចោលទេគឺបងប្អូនកំងភ្លាមគឺខ្ញុំកំងពីខាងមណ្ឌលគិរីមកភ្លាមហ្មងដាក់ជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយគីឡូធំវារឿងអាំងវាបាក់បន្តិចបងប្អូន
ដោយសារតែវាធំវាឆាប់ឆ្អិនស្បែកអញ្ចឹងតើតោជាមួយនឹងការអាំងគឺត្រូវតែញាប់បន្តិចអាំងញាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចខ្លោចស្បែកហើយឆៅក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះធំមែនទែនបងប្អូនយកទៅដាក់សែនមានហុងស៊ុយឡើងឈឹបហ្មងហើយចំពោះការធានាវិញបងប្អូនខ្ញុំមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបើមិនជាជ្រូកនឹងស្បែកមិនស្រួយទេជ្រូកនឹងមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបណាហើយរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទុកជ្រូកនោះហើយបងប្អូនអាចដូរជាជ្រូកមួយផ្សេងវិញក៏បានឬក៏បងប្អូនដូរយកជាលុយផ្សេងក៏បានដែរណាគឺមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនចំពោះការអាំងវិញបងប្អូនគឺការអាំងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនយើងមិនចិត្តលំចិត្តអាំងឲ្យទៅហើយយកពីដៃយើងអាំងឲ្យឆ្អិនឧទាហរណ៍តែយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆៅពុះទៅចេញឈាមអញ្ចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមិនឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រាប់សំណាំងធ្វើម៉េចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងឆ្អិនសពកន្លែងណាគឺឆ្អិនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកតុយគឺយើងត្រូវតែអាំងវាឲ្យឆ្អិនទាំងអស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ណាពេលខ្លះសពន្ធភាពវារៀងអន់តិចដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាស្បែកវារៀងឡើងស្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសារតែជ្រូកវាធំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដោយសារចក្រានយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងអាំងទៅវាបានសពតែអត់អីទេខាងយើងគឺព្យាយាមអាំងមកល្អមកស្អាតជូនបងប្អូនហ្មងមិនអោយបងប្អូនទោសចិត្តទេណាបងប្អូនលីកៅអូខេហ្នឹងហើយលីកៅតើជ្រូកយកមកពីណាហ្នឹងហើយលីកៅជ្រូកយកមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺធានាមណ្ឌលគិរីចំទូហ្មងធានាជ្រូកស្រស់បើសិនជាមិនស្រស់ទេបងប្អូនមកអូលុយវិញខ្ញុំវិញចោះខ្ញុំអត់មានថាអីជាមួយហើយខ្ញុំក៏អត់មានតមាត់តវ៉ាជាមួយដែរហើយជ្រូកបញ្ជាក់បន្តិចជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកបកកណាបងប្អូនជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូកខាសេអញ្ចឹងខាងយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចាក់ហើយម្ដងទៀតគឺយើងមិនបកកទេណាបងប្អូនព្រោះជ្រូកបកកគុណវិបត្តិនៃជ្រូកបកកវាអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែវាដល់ពេលដែលវាកកហើយគឺយើងយកមកត្រាំវាគឺវាអស់រសជាតិហើយគឺអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសួរគេច្បាស់មុននឹងទិញរបស់យកទៅសែនឬក៏យកទៅញ៉ាំបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីសុវត្ថិភាពអនាម័យណាគិតគូរតើគ្រឿងនឹងដាក់អីខ្លះយើងត្រូវតែមានការលម្អិតពេលខ្លះបើយើងយកជ្រូកកលយកទៅមកហូបវាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺមានការធានាជូនបងប្អូនចំពោះទីតាំងផ្ទាល់វិញគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ណាបងប្អូនអត់បាក់ចាំភ័យបារម្ភថាកំងហើយអត់បានជ្រូកកំងហើយបាត់លុយបាត់អីបាត់កាក់អញ្ចឹងអត់បងប្អូនមិនបាច់ចាំភ័យទេគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់គឺយើងនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីគួរស្រូវ3ទួលមុខផ្សារតែម្ដងបងប្អូននេះទួលមុខផ្សារមាន2មានផ្សារតូចហើយនឹងផ្សារធំចំពោះខ្ញុំទីតាំងខ្ញុំបាននេះគឺនៅផ្ទះលេខ58ផ្លូវ 1B ទួលមុខផ្សារទួលមុខកាន់ចដើហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំណាហើយជ្រូករបស់យើងគឺឆ្អិនបាន40% បងប្អូន40% ជ្រូកនឹងធំមែនទេគឺ15គីឡូបងប្អូន15គីឡូគឺធំខ្លាំងមែនទេហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយើងខ្លាំងមែនទេបងប្អូនបាក់មួយបងប្អូនបាក់មួយគឺធំពេកនោះយើងបាក់អាកន្លែងនេះបាក់ប្រដាប់អាំងមួយអត់តែអីទេគឺធ្វើម៉េចគឺព្យាយាមអាំងឲ្យទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាគឺបញ្ជាក់មកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាគឺសំខាន់មកពេលបងប្អូន
ពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកំងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំងម៉ោង6ព្រឹកណាគឺខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែយកឲ្យដល់កម្មដណ្ដើមផ្ទះបងប្អូនដល់ម៉ោង6ឬក៏អាចក្រោមនោះតិចតួចណាបងប្អូនគឺការអាំងរបស់យើងគឺយើងក្រោកអាំងណាបងប្អូនគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងមូលហេតុដែលយើងក្រោកអាំងមុន4ទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកដើម្បីធ្វើជ្រូកណាសម្អាតជ្រូកវះជ្រូកប្រឡាក់គ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យទុកគ្រឿងមកសន្ទុះដើម្បីឲ្យគ្រឿងជ្រាបចូលជាតិបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការអាំងហើយការអាំងរបស់យើងនេះខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបើចង់ឲ្យជ្រូកអាំងឆ្អិនបានល្អហើយឆ្អិន 100% គឺរយៈពេលវាគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបងប្អូន2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពសំតោគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពហ្មងគឺសពធ្វើឲ្យកន្លែងណាក៏ឆ្អិនកន្លែងណាក៏ឆ្អិនហើយយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមិនដូចកន្លែងខ្លះល្អខាងក្រៅស្រួយល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងកន្លែងតែខាងក្នុងទៅពេលវះមកចេញឈាមណាព្រោះអីគេព្រោះគាត់អាំងយកតែសុភនភាពណាគាត់បានអាំងយកឲ្យឆ្អិនខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតលុយខាតកាក់ខាតពេលវេលាណាខាតស្ដាយចិត្តស្ដាយតែទិញប៉ះចំមនុស្សខុសបាទសួស្ដីបងកញ្ញាឡាសួស្ដីម៉ាក់អូណេតសួស្ដីមីសាវតើសប្បាយទេសត្វតែអតិជន like page នេះអតិជនមិនចេះទៅអួតទេអតិជនដែលធ្លាប់ទិញកំងជ្រូកពីខាងផ្សាយអនឡាញគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅនិយាយមិនអួតទេគឺមិនដែលបានពុះភ័យទេតែអតិជនគាត់កំងdirectហ្មងគេហៅថាអតិជនស្មោះត្រង់ហ្មងគាត់កំងហើយគឺគាត់សេវលេខយ៉ាងទុកកំងទៀតកំងជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការតែឈិងមេដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងការមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្ដីបងលៀងវ៉ាន់រ៉ាសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានទម្ងន់15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅតែនៅពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់ទង13គីឡូណាបងប្អូនយ៉ាងអត់បាក់ចំណាំនេះបងប្អូនចំពោះជ្រូកកណ្ដុរអ្នកខ្លះក៏គិតថាជ្រូកកណ្ដុរវាអាចធំប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអញ្ចឹងណានេះគឺប្រភេទជ្រូកកណ្ដុរវាអស់ធំត្រឹម15គីឡូដល់16គីឡូបងប្អូនជ្រូកហាជ្រូកបាបងប្អូននេះបងប្អូនស្រួលចំណាំនេះបងប្អូនមើលកតុយវាវែងចំោះស្រួចជើងទូចណាហើយរាងវាគឺដូចរូបរាងវាគឺដូចសាច់កណ្ដុរអញ្ចឹងបងប្អូនស្រួលចំណាំហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយគីឡូនេះគឺបញ្ជាក់បន្តិចគឺ15គីឡូអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអាំងឆ្អិនវាសល់ល្បាក់ខ្ទង់13គីឡូបងប្អូនវាអាចសល់ត្រឹម13គីឡូឬក៏អាច12គីឡូដល់ពេលដែលយើងអាំងឆ្អិនណាបងប្អូនមិនមែនជាការងាយស្រួលប្រហែលទេបងប្អូនជ្រូកធំមែនទែនបងប្អូនហើយបើនិយាយពីរសជាតិវិញប្រឡាក់អំបិលម្ទេសបងប្អូននេះឃើញបាទម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនគឺធានាតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំម្ដងហើយជីចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតញ៉ាំម្ដងហើយជីញ៉ាំម្ដងទៀតចង់ញ៉ាំម្ដងទៀតហ្មងសូម្បីតែអេដមីនកំពុងតែឡាយនឹងក៏ទទួលបានរសជាតិឈ្ងុយមែនតើបងប្អូនគឺថាឈ្ងុយជាប់ច្រមុះហ្មងគឺទ្រាំបានហ្មងទ្រាំបងប្អូនប្រសិទ្ធបងប្អូនបានឃើញផ្ទាល់អញ្ចឹងអានេះក៏ឃើញប៉ុណ្ណឹងបើបានឃើញផ្ទាល់មិនដឹងយ៉ាងណាទេបងប្អូនគឺថាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហ្មងអញ្ចឹងបើតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃគឺសមរម្យមែនតើបងប្អូនគឺយើងមានតម្លៃចាប់ពី$95ឡើងទៅណាបងប្អូនហើយចំពោះអាជ្រូកធំនេះ13គីឡូនេះគឺតម្លៃវា$230ណាហើយចំពោះ3គីឡូឆ្អិនឡើងគឺតម្លៃវាគឺ$95អញ្ចឹងបងប្អូន
នឹងហើយយើងមានគីឡូចំពោះគីឡូឆ្អិន4ទៅ5គីឡូយើងលក់$130 5ទៅ6គីឡូ$150បងប្អូនគឺតម្លៃយើងគឺធានាតម្លៃជូនបងប្អូនបើថាបងប្អូនគិតថាតម្លៃវាបងប្អូនមួយទៀតនៅពេលដែលមានជនដតីគាត់ប្រាប់បងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិនគេសិនតើគីឡូឆ្អិនគេលក់មិនអ្នកខ្លះនិយាយថា4គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែ6គីឡូតម្លៃប្រេះប៉ុណ្ណេះតែអត់បានសួរគេតែគីឡូឆៅឬក៏អត់គីឡូឆៅឬគីឡូឆ្អិនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅបញ្ជាក់គេថាគីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកអាចប្រៀបធៀបតម្លៃគូជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងបងប្អូនអាចទៅsurvey 4-5កន្លែងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយជួយsurvey 4-5កន្លែងថាតើតម្លៃនេះមួយណាថោកសមរម្យបងប្អូនអាចទទួលយកបានបងប្អូនតាក់ទងកន្លែងហ្នឹងទៅអត់មានការប្រកាសខំទេប៉ុន្តែគាត់តែចង់ប្រាប់ថាបងប្អូនត្រូវសួរគីឡូឆ្អិននិងគីឡូឆៅគីឡូឆៅប្រហែលគីឡូឆ្អិនប្រហែលលក់ថ្លៃឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងព្រោះមានបងប្អូនខ្លះគាត់ចាញ់បោកគេគាត់ថាអូអានេះ4គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ6គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ7គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះ8គីឡូថ្លៃប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែគេអត់បានប្រាប់គីឡូឆ្អិនឬគីឡូឆៅតាមពិតគឺគីឡូឆៅអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគីឡូឆៅគឺផ្សេងគីឡូឆ្អិនគឺផ្សេងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងកាសនៃការបន្ទាបផ្សេងបងប្អូនអាចឆាតមក inbox មកខាងខ្ញុំនៅផ្ដល់ព័ត៌មានចាក់លំអិតជូនបងប្អូនហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពជ្រូកគឺធានាជូនបងប្អូនថាជ្រូកយកមកថ្មីបងប្អូនបើថាបងប្អូនកំងថ្ងៃនេះគឺជ្រូកមកស្អែកហ្មងតែបើថាជ្រូកយើងអត់និយាយរួមទៅគឺយើងអត់ទុកក្នុងស្តុកយើងគឺយកអត់ទុកក្នុងស្តុកទេនេះគឺយើងអត់ដាក់ផ្លាស្ទិកចោលទេគឺបងប្អូនកំងភ្លាមគឺខ្ញុំកំងពីខាងមណ្ឌលគិរីមកភ្លាមហ្មងដាក់ជូនបងប្អូនភ្លាមតែម្ដងបងប្អូនហ្នឹងហើយគីឡូធំវារឿងអាំងនេះបាក់បន្តិចបងប្អូនដោយសារតែវាធំវាឆាប់ឆ្អិនស្បែកអញ្ចឹងតើតោជាមួយនឹងការអាំងគឺតើតែញាប់បន្តិចអាំងញាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអាចខ្លោចស្បែកហើយឆៅក្នុងអញ្ចឹងបងប្អូនអានេះធំមែនទេបងប្អូនយកទៅដាក់សែនមានហុងស៊ុយឡើងឈឹបហ្មងហើយចំពោះការធានាវិញបងប្អូនខ្ញុំមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវបើមិនជាជ្រូកនឹងស្បែកមិនស្រួយទេជ្រូកនឹងមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបណាហើយរសជាតិក៏មិនឆ្ងាញ់ទេបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំវិញទុកជ្រូកនោះហើយបងប្អូនអាចដូរជាជ្រូកមួយផ្សេងវិញក៏បានឬក៏បងប្អូនដូរយកជាលុយផ្សេងក៏បានដែរណាគឺមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនចំពោះការអាំងវិញបងប្អូនគឺការអាំងគឺមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ខ្លាំងមែនទេបងប្អូនយើងមិនចិត្តតែលំចិត្តតែអាំងឲ្យទៅហើយយកពីដៃយើងអាំងឲ្យឆ្អិនឧទាហរណ៍តែយើងអាំងយើងយកឆ្អិនខាងក្រៅមើលទៅស្អាតតែខាងក្នុងវិញនៅឆៅពុះទៅចេញឈាមអញ្ចឹងអត់ទេគឺយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ក៏ជ្រូកនេះគឺចូល3ម៉ោងនេះ2ម៉ោងកន្លះទៅ3ម៉ោងមកឆ្អិននេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងចង់ស្តង់ដារជ្រូកបើចង់ឲ្យអាំងឆ្អិនល្អគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបើសិនជ្រូកធំអាចចូលដល់3ម៉ោងនេះគឺស្តង់ដារជ្រូកហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយកចិត្តយើងអាំងដោយដៃផ្ទាល់គឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់គឺយើងព្យាយាមអាំងសម្រិតសម្រាំងធ្វើម៉េចឲ្យជ្រូកទាំងមូលហ្នឹងឆ្អិនសពកន្លែងណាគឺឆ្អិនតាំងពីក្បាលរហូតដល់ចុងកតុយគឺយើងត្រូវតែអាំងវាឲ្យឆ្អិនទាំងអស់អាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យជ្រូករសជាតិឆ្ងាញ់ណាពេលខ្លះសកម្មភាពវារៀងអន់តិចដោយសារតែឧទាហរណ៍ថាស្បែកវារៀងឡើងស្រួយខ្លាំងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងដោយសារតែជ្រូកវាធំខ្លាំងពេកអញ្ចឹងដោយសារចក្រានយើងវារៀងទូចដែរអញ្ចឹងអាំងទៅវាបានសពតែអត់អីទេខាងយើងគឺព្យាយាមអាំងមកល្អមកស្អាតជូនបងប្អូនហ្មងមិនអោយបងប្អូនទោះចិត្តទេណាបងប្អូនលីលីកៅអូខេហ្នឹងហើយលីកៅតើជ្រូកយកមកពីណាហ្នឹងហើយលីកៅជ្រូកយកមកពីខាងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺធានាមណ្ឌលគិរីចំតួហ្មងធានាជ្រូកស្រស់បើសិនជាមិនស្រស់ទេបងប្អូនមកអូលុយវិញខ្ញុំវិញចោះខ្ញុំអត់មានថាអីជាមួយហើយខ្ញុំក៏អត់មានតមាត់តវ៉ាជាមួយដែរហើយជ្រូកបញ្ជាក់បន្តិចជ្រូកបកកហើយនឹងជ្រូក
ជ្រូកបកកណាបងប្អូនជ្រូកបកកនេះជ្រូកខាសេអញ្ចឹងខាងយើងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាក់ឲ្យម្ដងទៀតម្ដងឲ្យម្ដងទៀតគឺយើងមិនបកកទេណាបងប្អូនព្រោះជ្រូកបកកគុណវិបត្តិនៃជ្រូកបកកវាអាចទុកបានយូរប៉ុន្តែវាដល់ពេលដែលវាកកហើយគឺយើងយកមកតាមវាគឺវាអស់រសជាតិហើយគឺវាអត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទេណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់បន្តិចបងប្អូនក៏មានការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងសួរគេច្បាស់មុននឹងទិញរបស់យកទៅសែនឬក៏យកទៅញ៉ាំបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីសុវត្ថិភាពអនាម័យណាគិតគូរតើគ្រឿងនឹងដាក់អីខ្លះយើងត្រូវតែមានការលម្អិតពេលខ្លះបើយើងយកជ្រូកកលយកទៅមកហូបវាធ្វើឲ្យយើងខូចសុខភាពណាបងប្អូនអញ្ចឹងខាងខ្ញុំគឺមានការធានាជូនបងប្អូនចំពោះទីតាំងផ្ទាល់យើងវិញគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់ជាក់លាក់ណាបងប្អូនអត់បាក់ចាំភ័យបារម្ភថាកំងហើយអត់បានជ្រូកកំងហើយបាត់លុយបាត់អីបាត់កាក់អញ្ចឹងអត់បងប្អូនមិនបាច់ចាំភ័យទេគឺយើងមានទីតាំងច្បាស់លាស់គឺយើងនៅក្នុងបរិយាពិភពថ្មីគួរស្រុក3ទួលមុខផ្សារតែម្ដងបងប្អូននេះទួលមុខផ្សារមាន2មានផ្សារតូចហើយនឹងផ្សារធំចំពោះខ្ញុំទីតាំងខ្ញុំបាននេះគឺនៅផ្ទះលេខ58ផ្លូវ1Bទួលមុខផ្សារទួលមុខកាន់ចដើមហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំណាហើយជ្រូករបស់យើងគឺឆ្អិនបាន40%បងប្អូន40%ជ្រូកនឹងធំមែនទេគឺ15គីឡូបងប្អូន15គីឡូគឺធំខ្លាំងមែនទេហ្មងអញ្ចឹងការអាំងគឺយើងខ្លាំងមែនទេបងប្អូនបាក់មួយបងប្អូនបាក់មួយគឺធំពេកនោះយើងបាក់អាកន្លែងនេះបាក់ប្រដាប់អាំងមួយអត់តែអីទេគឺធ្វើម៉េចគឺព្យាយាមអាំងឲ្យទាន់ម៉ោងទាន់ពេលវេលាគឺបញ្ជាក់មកទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងពេលវេលាគឺសំខាន់មកបងប្អូនពេលវេលាគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលកំងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនកំងម៉ោង6ព្រឹកណាគឺខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវតែយកឲ្យដល់កម្មចង្ដើមផ្ទះបងប្អូនដល់ម៉ោង6ឬក៏អាចក្រោមនោះតិចតួចណាបងប្អូនគឺការអាំងរបស់យើងគឺយើងក្រោកអាំងណាបងប្អូនគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកអាំងមុន4ម៉ោងទៅ5ម៉ោងមូលហេតុដែលយើងក្រោកអាំងមុន4ទៅ5ម៉ោងគឺយើងក្រោកដើម្បីធ្វើជ្រូកណាសម្អាតជ្រូកវះជ្រូកប្រឡាក់គ្រឿងណាប្រឡាក់គ្រឿងឲ្យទុកគ្រឿងមកសន្ទុះដើម្បីឲ្យគ្រឿងជ្រាបចូលជាតិបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការអាំងហើយការអាំងរបស់យើងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបើចង់ឲ្យជ្រូកអាំងឆ្អិនបានល្អហើយឆ្អិន 100% គឺរយៈពេលវាគឺ2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះណាបងប្អូន2ម៉ោងទៅ2ម៉ោងកន្លះគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពសំទោសគឺធ្វើឲ្យជ្រូកឆ្អិនសពហ្មងគឺសពធ្វើឲ្យកន្លែងណាក៏ឆ្អិនហើយយើងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនមិនដូចកន្លែងខ្លះល្អខាងក្រៅស្រួយល្អប៉ុន្តែខាងក្នុងកន្លែងតែខាងក្នុងទៅពេលវះមកចេញឈាមណាព្រោះអីគេព្រោះគាត់អាំងយកតែសុខភាពណាគាត់បានអាំងយកឲ្យឆ្អិនខាងក្នុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតលុយខាតកាក់ខាតពេលវេលាណាខាតស្ដាយចិត្តស្ដាយតែទិញប៉ះចំមនុស្សខុសបាទសួស្ដីបងកញ្ញាឡាសួស្ដីម៉ាក់អូណេតសួស្ដីមីសាវតើសប្បាយទេសិតតែអតិជន like page នេះអតិជនមិនចេះតែអួតទេអតិជនដែលធ្លាប់ទិញកំងជ្រូកពីខាងផ្សារអនឡាញគឺមានទំនុកចិត្តហ្មងនិយាយចាក់ស្ដែងទៅនិយាយមិនអួតទេគឺមិនដែលបានទូភ័យទេតែអតិជនគាត់កំង direct ហ្មងគេហៅថាអតិជនស្មោះត្រង់ហ្មងគាត់កំងហើយគឺគាត់សេវលេខយ៉ាងទុកកំងទៀតកំងជាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃអានេះដោយសារទំនុកចិត្តដែលខាងផ្សារអនឡាញផ្ដល់ជូនគឺយើងធ្វើរបស់គឺមានគុណភាពល្អសេវាកម្មល្អណាយើងធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងការឆេងមេងដោយសារតែមានការយឺតយ៉ាវតែលើកនេះយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យបងប្អូនសេវាកម្មរបស់យើងគឺល្អឥតខ្ចោះដោយសារតែយើងការមុនវាស្ទះខ្លាំងពេកយើងអាចទប់យើងអាចព្យាករទុកបានមុនតែពេលនេះ
យើងជាយើងធ្វើឲ្យល្អសេវាកម្មល្អគុណភាពល្អអញ្ចឹងបងប្អូននឹងមានកាន់តែមានទំនុកចិត្តទៅលើខាងខ្ញុំបាទសួស្ដីបងលៀងវណ្ណរាសុខសប្បាយទេបងជ្រូកនេះបញ្ជាក់ជ្រូកនេះគឺមានទម្ងន់15គីឡូឆៅណាបងប្អូន15គីឡូឆៅតែដល់ពេលអាំងឆ្អិនគឺអាំងឆ្អិននៅសល់